Okay, students, we'll start with our class. In yesterday's class, we are seeing Unit 4. In Unit 4, we have covered this topic in yesterday's class, the grammar for formats. So in this topic, as we are seeing syntax testing chapter, as we told you in syntax testing, the first thing you need to do is you need to identify the target language, and the second thing you need to do is you need to represent the notations in BNF form. Okay, so in order to understand that BNF notations, we saw this particular topic, grammar for format. So in this we saw the objectives. Why is it necessary to represent the syntax in some particular format? Okay, we saw the overall objective. We understood that every input will follow some syntax. Okay, so and that input should be represented in some formal specification so that it will be easy for the tester to do his job. Okay, that is what we saw in objective. And next we saw the BNF notations. So in notations we saw all the elements. What are all the elements you can represent, how you can represent your input data. For suppose in my input data, if I'm having some group of characters, so these are all the right hand side ABC group of characters. I name it with one name, alpha characters. Okay, and similarly some numbers I named it with numericals, and 0 with 0, and all the signs I can use, all the special symbols which I can use, I named it as signs, and space SP is represented with space. So these are all the ways by which you can represent your input string, your input data, right? So in this notations, we understood that this left hand side is a name given for all the strings that are present on the right hand side, and this slash is the comma. This is the OR operator. Okay, which means alpha character can be A or B or C or anything. So this slash is OR character. This equal to is defined as it is interpreted as is defined as, that is alpha characters is defined as A or B or C and so on. So these are all the different elements which we saw in yesterday's class, BNF notation. And next we saw the operators. BNF notation lo, what are all the operators you can use? For concatenation we used OR operator. Okay, and we used special symbols like into or plus. This can be used in expression expansion. Term 1 equal to term 1 plus term 2. Plus ante term 1 ni plus term 2 కు యాడ్ చేయడానికి, అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి we have used plus symbol, or term 1 into term 2 or term 1 plus term 2. సో ఏదైనా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ని ఇంకొక ఎక్స్ప్రెషన్ తో కంబైన్ చేయడానికి, ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి, ఇట్ కెన్ బి ఐదర్ ఇంటూ ఆర్ ప్లస్. సో అలాంటి కేసెస్ లో మనం ఈ ఆపరేటర్స్ ని యూజ్ చేసాము. అండ్ స్లాష్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ ద చాయిస్, యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ ఇందాక. ఆర్ చాయిస్ చెప్పడానికి మనం స్లాష్ అనే సింబల్ ని యూజ్ చేసాం. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఏ పార్ ఎన్, ఇలా ఏ పార్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ పార్ ఎన్ అని ఉంది అంటే గనక దాని మీనింగ్ వచ్చేసేసి ఎన్ రిపిటేషన్స్ ఫర్ దిస్ లెటర్ ఏ, ఫర్ ద స్ట్రింగ్ డినోటెడ్ బై లెటర్ ఏ అంటే ఇది లూప్ కింద చెప్పొచ్చు. ఏ పార్ ఎన్ అంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రిపిటేషన్స్, ఏ పార్ 3 అంటే 3 నెంబర్ ఆఫ్ రిపిటేషన్స్ ఫర్ ది స్ట్రింగ్ ఏ. Okay, so these are all the operators which we use. Next we saw the repetitions ki ante loopings ki ela represent chestamu BNF notation lane chusamu. So any object, this is power, any object power 1-3 and ante ganaka it means it is 1 to 3 objects. అంటే it can be either 1 object or 2 objects or 3 objects, 1 to 3 objects అని చెప్పి. ఆబ్జెక్ట్స్ పవర్ స్టార్ అంటే మీనింగ్ వచ్చేసి దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ రిపీటెడ్ ఫర్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, లిమిట్ ఉండదు, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. ఓకేనా, మోర్ రిపిటేషన్స్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పి మీనింగ్ ఆబ్జెక్ట్ పవర్ స్టార్ అంటే. సిమిలర్లీ ఆబ్జెక్ట్ పవర్ ప్లస్ అంటే ఇట్ మీన్స్ 1 or more రిపిటేషన్స్ అని చెప్పాం. ఓకే, సో రిపిటేషన్స్ అంటే లూప్స్ మన గురించి మన ఆబ్జెక్ట్ ని రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ పవర్ 1 అంటే
ఆబ్జెక్ట్ ఒకసారి రిపీట్ అయిందని. ఆబ్జెక్ట్ పవర్ 2 అంటే ఆబ్జెక్ట్ 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయిందని. ఆబ్జెక్ట్ పవర్ 3 అంటే 3 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. ఇక్కడ 1 2 3 అంటే 1 అవ్వచ్చు, 2 అవ్వచ్చు, 3 అవ్వచ్చు. ఆబ్జెక్ట్ పవర్ స్టార్ అంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ రిపిటేషన్స్. ఓకేనా, ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ రిపిటేషన్స్ ఉంటే కనుక ఆబ్జెక్ట్ పవర్ స్టార్ అంటాం. ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ అంటే కనుక ఇట్ మీన్స్ 1 రిపిటేషన్ ఆర్ మోర్ రిపిటేషన్. 1 అవ్వచ్చు, మోర్ అవ్వచ్చు. స్టార్ అంటే మోర్ రిపిటేషన్స్ అని. So these are all the things that are represented for repetitions. Okay, and మనం yesterday's class లో we saw the elements, operators, repetitions ki symbols చూసుకొని next we took an example for BNF notation. So in this BNF notation we represented we took the data as phone number equal to exchange part number part. The BNF notation వచ్చేసి phone number equal to exchange part number part. ఓకేనా, ఇది ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ అయితే కనుక, సో ఐ హ్యావ్ గివెన్ సమ్ డేటా. నేను ఇక్కడ 3 4 6 9900 ఐ హ్యావ్ గివెన్ సమ్ ఇన్పుట్ డేటా అండ్ ఐ వాంట్ టు చెక్ వెదర్ దిస్ డేటా విచ్ ఎవర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్. ఓకేనా, సో మనం ఇచ్చిన ఆపరేటర్ ఏంటి, ఇక్కడ ఫోన్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్చేంజ్ పార్ట్ నెంబర్ పార్ట్ అని చెప్తాం. సో ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ వ్యాలిడా కాదా అని చెప్పాలంటే, ఈ ఫోన్ నెంబర్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్ చెక్ చేయాలంటే ఐ చెక్ విత్ ద సింటాక్స్ పార్ట్. సో సింటాక్స్ నేను బిఎన్ఎఫ్ నోటేషన్స్ లో ఇలా రిప్రజెంట్ చేసి ఉన్నాను. సో ఎక్స్చేంజ్ పార్ట్ అంటే ఏంటి, సో మనం ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ పార్ట్ అంటే ఏం చెప్పాము డిఫైన్ చేసేటప్పుడు, ఎక్స్చేంజ్ పార్ట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ అదర్ డిజిట్ స్క్వేర్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇందాక మనం చెప్పాం అదర్ డిజిట్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అయితే ఆబ్జెక్ట్ పవర్ స్క్వేర్ అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది 2 టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా, సో ఎక్స్చేంజ్ పార్ట్ అంటే అదర్ డిజిట్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్డినరీ డిజిట్. ఎక్స్చేంజ్ పార్ట్ అంటే అదర్ డిజిట్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్డినరీ డిజిట్. అదర్ డిజిట్ అంటే ఏం చెప్పాం మనం, అదర్ డిజిట్ అంటే ఇట్ కెన్ బి ఐదర్ 3 or 4 or 6 or 7 or 8 or 9. అంటే అదర్ డిజిట్ 2 టైమ్స్. ఈ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ లో ఎనీ 2 డిజిట్స్ రావచ్చు, అదర్ డిజిట్ స్క్వేర్ అని అంటున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ వన్. ఓకే, అండ్ ఆర్డినరీ డిజిట్ అంటే ఇట్ కెన్ బి ఐదర్ స్పెషల్ డిజిట్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి 0 ఆర్ ఇట్ కెన్ బి అదర్ డిజిట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎక్స్చేంజ్ పార్ట్ ఫోన్ నెంబర్ లో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్చేంజ్ పార్ట్. ఎక్స్చేంజ్ పార్ట్ అంటే అదర్ డిజిట్ స్క్వేర్ అంటున్నాను ఇంటూ ఆర్డినరీ డిజిట్ అంటున్నాను. అదర్ డిజిట్ స్క్వేర్ అంటే ఇట్ కెన్ బి ఐదర్ 3 4 6 7 8 9 కాబట్టి 2 నెంబర్స్ అంటే నేను ఫస్ట్ నెంబర్ ఏంటి 3 and 4. సో 3 and 4 నాకు అదర్ డిజిట్స్ లోనే వస్తుంది కాబట్టి దిస్ ఫస్ట్ 2 ఇన్పుట్స్ ఈ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ లో ఫస్ట్ 2 క్యారెక్టర్స్ ఆర్ వ్యాలిడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆర్డినరీ డిజిట్ అంటున్నాను కాబట్టి ఆర్డినరీ డిజిట్ అంటే ఏమవచ్చు, ఇట్ కెన్ బి ఐదర్ స్పెషల్ డిజిట్ 0 ఆర్ అదర్ డిజిట్. సో ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకున్నాము, అదర్ డిజిటే తీసుకున్నాం. 6 తీసుకున్నాం కదా ఫోన్ నెంబర్ లో, సో అదర్ డిజిట్ తీసుకున్నాం 6 అనేది. అంటే ఈ 3 4 6 అనేది దిస్ బిలాంగ్స్ టు ఎక్స్చేంజ్ పార్ట్. ఫోన్ నెంబర్ లో ఎక్స్చేంజ్ పార్ట్ అనేది వ్యాలిడ్ నోటేషన్. ఓకేనా, వ్యాలిడ్ ఇన్పుట్ అది. నెక్స్ట్ నెంబర్ పార్ట్ ఉంది. సో నెంబర్ పార్ట్ అంటే ఏమన్నాం, సో నెంబర్ పార్ట్ అంటే ఆర్డినరీ డిజిట్ పవర్ 4. ఓకేనా, ఆర్డినరీ డిజిట్స్ 4 నెంబర్స్ వరకు ఉండొచ్చు, 4 రిపిటేషన్స్ వరకు ఉండొచ్చు. ఓకే, ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్, ఎనీ డిజిట్స్ 4 రిపిటేషన్స్ వరకు ఉండొచ్చు. సో నెంబర్ పార్ట్ అంటే ఆర్డినరీ డిజిట్ పవర్ 4. ఆర్డినరీ డిజిట్ అంటే స్పెషల్ డిజిట్ ఆర్ 0 ఆర్ అదర్ డిజిట్ అన్నా. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన లాస్ట్ 4 నెంబర్స్ ఏం తీసుకున్నాం చూడండి, 9900 అని తీసుకున్నాం. ఆర్డినరీ డిజిట్ అంటే ఇట్ కెన్ బి ఐదర్ స్పెషల్ డిజిట్ ఆర్ 0 ఆర్ అదర్ డిజిట్. ఓకేనా, అదర్ డిజిట్ లో 2 9s ఉన్నాయి. సో అదర్ డిజిట్ లో 2 9s ఉన్నాయి. సో ఈ 2 9s వ్యాలిడ్. అలానే 0 తీసుకున్నాం. సో 0 అంటే 2 zeros అంటే నెంబర్ పార్ట్ లో పవర్ 4 డిజిట్స్ ఉండాలి ఆర్డినరీ డిజిట్స్ లో. ఆర్డినరీ డిజిట్స్ అనేది స్పెషల్ డిజిట్ అవ్వచ్చు, 0 అవ్వచ్చు, అదర్ డిజిట్ అవ్వచ్చు. మనం ఇక్కడ తీసుకున్న కాంబినేషన్ వచ్చేసేసి 2 అదర్ డిజిట్స్ తీసుకున్నాం 99 అని, 2 zeros తీసుకున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ అ వ్యాలిడ్. సో ఫైనల్లీ ఐ కెన్ కన్క్లూడ్ దట్ వాట్ ఎవర్ డేటా ఐఎమ్ గివింగ్, ఇక్కడ నేను ఇస్తున్న స్ట్రింగ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆల్ దిస్ ఈస్ వ్యాలిడ్. ఓకేనా, బై సీయింగ్ ఇట్స్ సింటాక్స్. ఆ సింటాక్స్ చూసుకొని సింటాక్స్ తో చెక్ చేసుకొని ఎస్ ఇట్ ఈస్ అ వ్యాలిడ్ నోటేషన్ అని చెప్పి మనం కన్క్లూడ్ చేయగలం. అలానే దిస్ నెంబర్ ఇక్కడ కింద నెంబర్స్ ఉన్నవన్నీ కూడా ఐ కెన్ సే దీస్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్. ఓన్లీ 8 అంటున్నాను చూడండి, 8 ఈస్ ఇన్వాలిడ్ నెంబర్. ABCDEFG ఈస్ అన్ ఇన్వాలిడ్ నెంబర్.
572 is an invalid number. ఎందుకంటే నెంబర్ ఫోన్ నెంబర్ అంటే ఇట్ షుడ్ బి ఎక్స్చేంజ్ పార్ట్ ఇంటూ నెంబర్ పార్ట్, అలా ఉంటేనే దట్ ఈస్ అ వ్యాలిడ్ నెంబర్ అని చెప్తున్నాం. సో we saw this notations in yesterday's class. Yesterday class లో చాలా తక్కువ అంటున్నారు, దట్ ఈస్ ఐ రిపీటెడ్ టాపిక్ ఫర్ 5 minutes. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసేసి టెక్స్ట్ కేస్ జనరేషన్. సో టెక్స్ట్ కేస్ జనరేషన్కి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చేటప్పుడు మనం ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇస్తున్నామో ఐ షుడ్ హ్యావ్ ఎ రొటీన్ విచ్ షుడ్ చెక్ వెదర్ ద డేటా ఐఎమ్ గివింగ్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్. ఓకేనా, అందుకనే ఏ డేటా వాలిడేషన్ రొటీన్ ఈస్ డిజైన్ టు రికగ్నైజ్ స్ట్రింగ్స్ that have been explicitly or implicitly defined in accordance with an input string. So whatever input string I'm in accordance with input syntax. So whatever input string I'm giving, I should have some data validation routine. నేను ఇచ్చే ఇన్పుట్ ని వాలిడేషన్ చేసే రొటీన్ ఉండాలి. ఆ రొటీన్ జాబ్ ఏంటి అంటే కనుక ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రికగ్నైజ్ ద స్ట్రింగ్స్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రికగ్నైజ్ ద ఇన్పుట్ దట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇంప్లిసిట్లీ ఆర్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ ఇన్ అకార్డింగ్ టు ద సింటాక్స్. అంటే ఇప్పుడు ఇందాక మనం చూసాం ఫోన్ నెంబర్ నేను ఇస్తున్నప్పుడు ఐ షుడ్ హ్యావ్ అన్ రొటీన్ దట్ షుడ్ రికగ్నైజ్ వెదర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద ఫోన్ నెంబర్ యాజ్ పర్ ద సింటాక్స్ ఆర్ నాట్. ఇక్కడ పైన చెప్పిన సింటాక్స్ ప్రకారమే నేను ఫోన్ నెంబర్ అనేది ఇస్తున్నానా లేదా అనేది వ్యాలిడేట్ చేసే ఒక రొటీన్ ఉండాలి. ఆ రొటీన్ నే యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్ట్రింగ్ రికగ్నైజర్. You call that routine as string recognizer. So if string recognizer job enti ante it is going to accept the strings because it is recognized as valid, or rejects it if it takes appropriate action. This routine is called string recognizer. So string recognizer em chestundi, if it is you are giving a valid string, it is going to accept. If you are going to give invalid string, it is going to reject. That is the job of string recognizer. అంటే నేను ఇచ్చిన ఇన్పుట్ యాజ్ పర్ ద సింటాక్స్ ఉందా లేదా రికగ్నైజ్ చేసుకొని వ్యాలిడ్ సింటాక్స్ ఇస్తే, వ్యాలిడ్ డేటా ఇస్తే కనుక యాక్సెప్ట్ చేయాలి, ఇన్వాలిడ్ డేటా ఇస్తే కనుక రిజెక్ట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద జాబ్ ఆఫ్ దిస్ రొటీన్ కాల్ స్ట్రింగ్ రికగ్నైజర్. ఓకే, ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ రికగ్నైజర్ when it is going to do its job, there are 3 possible kinds of incorrect actions that can occur. 3 kinds of incorrect actions occur avvachu when this recognizer is doing its job. Enta actions ante first one vachesi the recognizer does not recognize a good string. Even though nen valid string ichina gani, valid input ichina gani, the recognizer is not able to recognize the good one. Okay na. And second action vachesi, incorrect action vachesi, when I'm giving a bad string, it is going to accept. Ante nenu invalid data istunappudu, wrong phone number istunappudu, it is going to accept the data. Correct phone number ichinappudu it did not recognize, whereas wrong phone number ichinappudu it is going to accept. Okay, and third one vachesi it may accept or reject a good string or a bad string, but in doing so it fails. Either accept cheyanivandi string ni or reject cheyanivandi, in doing that particular job it is going to fail. Okay na. So these are the 3 errors that can occur by the string recognizer. 3 incorrect actions that can occur that can be done by the string recognizer. Okay na. So ipudu test case generation లో మనకు ఒక రొటీన్ ఉంటుంది. ఆ రొటీన్ నేను ఇచ్చే డేటా అనేది ఇన్పుట్ అనేది వ్యాలిడా కాదా అనేది చూస్తుంది. ఈ రొటీన్ కొన్ని కేసెస్ లో ఫెయిల్ అవ్వచ్చు. ఏంటి ఆ కేసెస్ అంటే ఈ 3 కేసెస్ లో ఫెయిల్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మీరు టెస్ట్ జనరేట్ చేసేటప్పుడు, టెస్ట్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో అందుకనే ఇప్పుడు టెస్ట్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ విచ్ విల్ బి సీయింగ్. టెస్ట్ కేస్ డిజైన్ ఒకటి, దాంట్లో you'll be seeing top, intermediate and field level syntax errors. Next delimiter errors, next context dependent syntax errors, state dependency errors. Design చేసేటప్పుడు you'll be seeing these there are chances for us to occur these kind of errors. ఇలాంటి ఎర్రర్స్ అనేది మనకి రావచ్చు సింటాక్స్ టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసేసి సోర్సెస్ ఆఫ్ సింటాక్స్. అసలు సింటాక్సెస్ కి మనకి సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎక్కడి నుంచో తెలుస్తుంది ఆ పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్ సింటాక్స్ ఇది అని అంటే కనుక సోర్సెస్ ఆఫ్ సింటాక్స్ వచ్చేసి మాన్యువల్స్ దగ్గర నుంచి తెలియచ్చు, హెల్ప్ స్క్రీన్స్ దగ్గర నుంచి తెలియచ్చు, డేటా డిక్షనరీ ఆర్ అదర్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్స్ నుంచి తెలియచ్చు,
ప్రోగ్రామర్ ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు తెలియచ్చు, లేదా మనం ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ చేసినప్పుడు ఐ కెన్ నో ద సోర్సెస్ ఆఫ్ ద సింటాక్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసేసి అంబిగ్విటీస్ అండ్ కాంట్రడిక్షన్స్. అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసేసి డేంజర్స్ ఆఫ్ సింటాక్స్ టెస్టింగ్. నా కమింగ్ టు ఈచ్ ఆఫ్ ద వన్, ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసేసి టెస్ట్ కేస్ డిజైన్. టెస్ట్ కేస్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు మనం ఒక టెస్ట్ కేసుని డిజైన్ చేయాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద స్ట్రాటజీ యూ నీడ్ టు ఫాలో? ఏం స్ట్రాటజీ మనం ఫాలో అవ్వాలి టెస్ట్ కేస్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు అంటే, ద స్ట్రాటజీ ఈజ్ టు క్రియేట్ వన్ ఎర్రర్ ఎట్ ఎ టైం. ఇప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చి మనల్ని టెస్ట్ చేయమన్నప్పుడు మనం ప్రీవియస్ గా చూసాం ఎలా టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తాం అనేది, ల్యాబ్ సైకిల్ ప్రోగ్రామ్స్ లో చూసాం. ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చి టెస్ట్ చేయమన్నప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏ కేసెస్ లో ఫెయిల్ అవుతుంది అనేది మనం చూస్తూ వచ్చాం. ఓకేనా? విత్ ఇన్ ద రేంజ్ మనం వాల్యూస్ ఇచ్చాము, అవుట్ ఆఫ్ ద రేంజ్ మన వాల్యూస్ ఇచ్చాం. విత్ ఇన్ ద రేంజ్ మన వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు దట్ టెస్ట్ షుడ్ బి పాస్. అవుట్ ఆఫ్ ద రేంజ్ నేను వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు నేను ఏదైతే ఫెయిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నానో ఆ టెస్ట్ అనేది అలా ఫెయిల్ అవ్వాలి. ఓకేనా? సో మనం టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ద స్ట్రాటజీ దట్ ఈస్ ఫాలో ఈస్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ ఎర్రర్ ఎట్ ఎ టైం. ఇప్పుడు మీరు గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చి టెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఇందాక మనం ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చి టెస్ట్ చేయాలి. ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చి టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఫోన్ నెంబర్ అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇన్ దోస్ గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ట్రై టు మేక్ వన్ క్యారెక్టర్ యాజ్ అ రాంగ్ వన్. అంటే while keeping other components of the input string correct, that is in the absence of a single error. సో మీ ఫోన్ నెంబర్ అంతా కరెక్ట్ గా ఇవ్వండి, జస్ట్ ఒక క్యారెక్టర్ మాత్రం రాంగ్ ఇచ్చి చూడండి. ఓకే, సో దట్ సింగిల్ ఎర్రర్ అనేది మీకు జనరేట్ అవ్వాలి. ఓకే, ద స్ట్రింగ్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ యాక్సెప్టెడ్. మీరు ఒక్క నెంబర్ రాంగ్ ఇచ్చినప్పుడు జనరల్ గా అయితే నాకు ఆ ఫోన్ నెంబర్ రిజెక్ట్ అవ్వాలి, కానీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ నాకు అక్కడ టెస్ట్ కేస్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది. సో సింగిల్ లెటర్ మిస్ అయ్యేలాగా ట్రై టు గివ్ ద టెస్ట్ కేసెస్. సో వన్స్ దట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, వన్స్ a complete set of tests has been specified for single errors, now do the same for double errors and then triple errors and so on. ఇన్పుట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ సింగిల్ ఎర్రర్ ఇచ్చేలాగా, సింగిల్ ఇన్పుట్ ఎర్రర్ వచ్చేలాగా మనం టెస్ట్ కేసెస్ డిజైన్ చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్ 2 నెంబర్స్ తప్పిస్తున్నాను, నెక్స్ట్ 3 నెంబర్స్ తప్పిస్తున్నాను. సో అలాగా యూ విల్ ట్రై టు డిజైన్ ద టెస్ట్ కేసెస్ టు ఐడెంటిఫై ద ఎర్రర్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద స్ట్రాటజీ దట్ ఈస్ ఫాలోడ్ ఇన్ టెస్ట్ కేస్ డిజైన్. టెస్ట్ కేస్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు మనం ఫాలో అయ్యే స్ట్రాటజీ అది. ఓకే, ఇప్పుడు టాప్, ఇంటర్మీడియట్ అండ్ ఫీల్డ్ లెవెల్ సింటాక్స్ ఎర్రర్స్. Say that the topmost syntax level is defined as, for suppose నాకు BNF notation టాప్ లెవెల్ సింటాక్స్ ఇలా డిఫైన్ అయింది. ఇందాక మనం ఫోన్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్చేంజ్ పార్ట్ ఇంటూ నెంబర్ పార్ట్ అన్నాం కదా. నౌ దిస్ ఈస్ అన్ ఐటమ్ ఈక్వల్ టు, ఇట్ కెన్ బి ఏ టైప్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి బి టైప్ ఆర్ సి టైప్ ఆర్ /d టైప్, ఈ టైప్. ఏ అవ్వచ్చు, బి అవ్వచ్చు, సి అవ్వచ్చు ఆర్ డిఈ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో హియర్ ఆర్, ఇప్పుడు ఈ సినారియోని మనం టెస్ట్ చేయాలి అంటే కనుక, ఈ నొటేషన్ మనం టెస్ట్ చేయాలి అంటే వాట్ ఆర్ ద ఆబ్వియస్ టెస్ట్ కేసెస్ వీ విల్ బి డిజైనింగ్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసేసి, ఇప్పుడు నేను ఇది టెస్ట్ చేయాలి అంటే యాజ్ పర్ ద రూల్ మనం ఏం చెప్తున్నాము, మనం ఇన్పుట్ ఏమి ఇవ్వాలి, ఐదర్ ఏ టైప్ ఇవ్వాలి, లేదా బి టైప్ ఇవ్వాలి, లేదా సి టైప్ ఇవ్వాలి, లేదు డి ఇంటూ ఈ టైప్ అనేది ఇవ్వాలి. కానీ మనం ఫస్ట్ టెస్ట్ కేసు ఎలా ఇస్తున్నామంటే, ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ రాంగ్, I'm wantedly doing it wrong, I'm wantedly giving wrong input, అంటే యూజ్ అన్ ఎలిమెంట్ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. సో నేను ఇన్పుట్ ఎలా ఇస్తున్నానంటే, అసలు ఇక్కడ ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నిట్లో ఏమీ లేదు, ఏ అనే ఎలిమెంట్స్ లో లేదు, బి అనే ఎలిమెంట్స్ లో లేదు, సి లేదు, డి ఇంటూ ఈలో లేని ఎలిమెంట్స్ ఏదైతే కొత్త ఎలిమెంట్ అనేది నేను ఇన్పుట్ కింద ఇస్తున్నాను, ఇచ్చి టెస్ట్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఐ వాంట్ మై ప్రోగ్రామ్ టు ఫెయిల్. సో ఇప్పుడు అది ఫెయిల్ అయితే ఐ విల్ సే ద టెస్ట్ కేస్ ఇస్ పాస్. ఓకేనా? సో టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు, టెస్ట్ కేసెస్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ యూ వాంటెడ్లీ యు ఆర్ గివింగ్ రాంగ్ ఎలిమెంట్. ఓకే, సెకండ్ వన్ వచ్చేసేసి యూజ్ ఎ రాంగ్ కాంబినేషన్. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఈ నొటేషన్ మనం చూసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ కాంబినేషన్స్ ఏమున్నాయి, ఓన్లీ ఏ ఇవ్వాలి ఎలిమెంట్, లేదా ఓన్లీ బి ఇవ్వాలి, లేదు ఓన్లీ సి ఇవ్వాలి, లేదా డి ఇంటూ ఈ కాంబినేషన్ లో ఇవ్వాలి, డి టైప్ ఇంటూ ఈ టైప్ కాంబినేషన్ లో ఇవ్వాలి. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, ఐఎమ్ యూజింగ్ ఏ రాంగ్ కాంబినేషన్. The last element is the combination of other two elements in the specified order. Mess up the order and combine the wrong things like D type, A type. Actually, the last element మనం ఏమి ఇవ్వాలి, ఏ కాంబినేషన్ లో ఉంది, D ఇంటూ ఈ కాంబినేషన్ లో ఉంది. కానీ నేనేం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ మెస్సింగ్ అప్ ద కాంబినేషన్ అండ్ గివింగ్ ఇట్ as D type, A type అని ఇస్తున్నాను, which is wrong one.
అలానే బి టైప్ ఈ టైప్ అని ఇస్తున్నాను, విచ్ ఈస్ రాంగ్ కాంబినేషన్. ఇక్కడ డి ఇంటూ ఈ ఉండాలి కానీ నేను బి ఇంటూ ఈ అని ఇస్తున్నాను. అలానే ఈ ఇంటూ డి అని ఇస్తున్నాను, యాక్చువల్ డిఈ ఉండాలి కానీ నేను ఈడి ఇస్తున్నాను, ఈఈ ఇస్తున్నాను, డిడి ఇస్తున్నాను. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ రాంగ్ కాంబినేషన్స్ ఫర్ దిస్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్. ఓకే, సో వాంటెడ్లీ ఐఎమ్ గివింగ్ రాంగ్ కాంబినేషన్ అండ్ చెకింగ్ ఇట్. సో అలా నేను ఒక టెస్ట్ కేస్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, డోంట్ డూ ఇనఫ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక లాస్ట్ కాంబినేషన్ లో నేను టెస్ట్ చేయాలంటే నేను ఖచ్చితంగా 2 ఎలిమెంట్స్ ఇవ్వాలి. కానీ నేనేమి ఇస్తున్నానంటే ఐఎమ్ గివింగ్ ఓన్లీ 1 ఎలిమెంట్, డి టైప్ అని ఒక్కటే ఇస్తున్నాను. ఆర్ స్లాష్ అంటే ఆర్ కదా, ఆర్ ఈ టైప్ అని ఒక్కటే ఇస్తున్నాను. అంటే ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ఇనఫ్ డేటా. సో అలా మనం ఒక టెస్ట్ కేస్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. డోంట్ డూ ఇనఫ్ అంటున్నాం అంటే యు ఆర్ నాట్ గివింగ్ ఇనఫ్ కాంబినేషన్, ఓన్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ద కాంబినేషన్ ఇస్తున్నాను, ఓన్లీ డి ఇస్తున్నాను లేదా ఓన్లీ ఈ ఇస్తున్నాను. సో అలా మనం ఒక టెస్ట్ కేస్ డిజైన్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, డోంట్ డూ నథింగ్. ఓకేనా, అంటే నో ఇన్పుట్, జస్ట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద కమాండ్, సిగ్నల్ ఆర్ క్యారేజ్ రిటర్న్. సో నేను ఇన్పుట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ ఇన్పుట్, జస్ట్ డైరెక్ట్ గా ఎండ్ ఆఫ్ ద కమాండ్ ఈఓఎఫ్ అని లేదా క్యారేజ్ రిటర్న్ అని చెప్పి క్యారేజ్ రిటర్న్ మనం ఎస్కేప్ సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయి కదా, స్లాష్ అండ్ స్లాష్ డి, అలానే క్యారేజ్ రిటర్న్ అనే ఒక ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్ అనేది మనం ఇస్తున్నాం. సో అంటే ఫోర్త్ టెస్ట్ కేస్ ఏంటి అంటే డోంట్ డూ నథింగ్, డోంట్ గివ్ ద ఇన్పుట్. ఓకేనా, జస్ట్ గివ్ end of characters or carriage returns or any escape sequences, slash n or slash d or slash e, so on. Okay, next, do too much. ఇప్పుడు నేను టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు లాస్ట్ వన్ లో ఏం చెప్తున్నానంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డూ టూ మచ్ అంటే వాంటెడ్లీ గివ్ మోడ్ కాంబినేషన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఏ టైప్ ఒక్కటే ఇవ్వాలి లేదా బి ఒక్కటే ఇవ్వాలి లేదా సి ఒక్కటే ఇవ్వాలి లేదా ఈ రెండు కాంబినేషన్ లో ఇవ్వాలి. కానీ నేను ఇన్పుట్ ఏమి ఇస్తున్నాను, ఐఎమ్ గివింగ్ టూ మచ్ అంటే ఐఎమ్ గివింగ్ ఏ ఇంటూ బి ఇంటూ సి ఇంటూ డి ఇంటూ ఈ. దిస్ ఇస్ టూ మచ్ ఆఫ్ కాంబినేషన్. అసలు మనకి నోటేషన్ లో అంత కాంబినేషన్ అనేది లేదు. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఐఎమ్ గివింగ్ ఏ ఇంటూ ఏ ఇంటూ ఏ టైప్ ఏ టైప్ ఏ టైప్ లేదా డిఈఏ లేదా డిఈ లేదా డిఈ 128. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ టూ మచ్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్. ఓకే, సో టెస్ట్ కేసెస్ మనం డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ ద టాప్ లెవెల్ సింటాక్స్ ఇలా కనుక మనకి రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటే కనుక ఈ సింటాక్స్ ని మనం టెస్ట్ చేసేటప్పుడు యూ షుడ్ గివ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ టు చెక్ దిస్ సింటాక్స్. ఓకేనా, సో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఎలా ఇవ్వచ్చు అంటే వాంటెడ్లీ గివ్ రాంగ్ ఇన్పుట్, దాన్ని మనం డూ ఇట్ రాంగ్ అంటున్నాము. యూజ్ రాంగ్ కాంబినేషన్, మీ సింటాక్స్ లో ఒక కాంబినేషన్ ఉంది, యు ఆర్ గివింగ్ సమ్ అదర్ కాంబినేషన్. ఓకేనా, నెక్స్ట్, డోంట్ డూ ఇనఫ్. వాంటెడ్లీ యు ఆర్ గివింగ్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ డేటా. ఇక్కడ నాకు 2 మినిమం కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు చెక్ దిస్ వన్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఓన్లీ 1 ఎలిమెంట్. ఓకేనా, అండ్ డోంట్ డూ నథింగ్. Okay, you are not giving any input, you are just giving some escape sequences. Next, do too much, you are giving more number of data. So these are the different cases, obvious test cases which we can determine, which we can establish to check this particular syntax. Okay, that is first one. Test case design lo top, intermediate, field level syntax errors antam. సెకండ్ వన్ వచ్చేసేసి డీలిమిటర్ ఎర్రర్స్ అని అంటున్నాం. సో డీలిమిటర్స్ దగ్గర కూడా మనకు మోస్ట్లీ ఎర్రర్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఆర్ డీలిమిటర్స్ అంటే, డీలిమిటర్స్ ఆర్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ స్ట్రింగ్స్ ప్లేస్ బిట్వీన్ 2 fields టు డినోట్ వేర్ వన్ ఎండ్స్ అండ్ ద అదర్ బిగిన్స్. ఇప్పుడు మనం జనరల్ గా రికార్డ్ లో ఒక డేటా ఇచ్చేటప్పుడు, లేదు మీ స్టూడెంట్ నేమ్, అడ్రస్, ఫోన్ నెంబర్ ఇలా ఇస్తున్నాను. సో స్టూడెంట్ నేమ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ అడ్రస్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటుంది. సో నేమ్ ని అడ్రస్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి నాకు ఒక సపరేటర్ కావాలి. ఆ సపరేటర్ ని మనం డీలిమిటర్స్ అని అంటాం. ఫర్ సపోజ్ నేమ్ స్లాష్ లేదా హైఫన్ అడ్రస్ అని అంటున్నాను, అక్కడ హైఫన్ అనేది నేను యూజ్ చేసిన డీలిమిటర్, నేను యూజ్ చేసిన సపరేటర్. ఆ సపరేటర్ దేనికి అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు డిస్టింగ్విష్ 2 డిఫరెంట్ స్ట్రింగ్స్, నేమ్ అనే స్ట్రింగ్ ని, అడ్రస్ అనే స్ట్రింగ్ ని, రెండింటిని డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తున్న సపరేటర్ ని యూ కాల్ ఇట్ as డీలిమిటర్. సో మనం ఇన్పుట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు జనరల్ గా యూ విల్ బి హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ డీలిమిటర్స్. సో డీలిమిటర్స్ ఆర్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ స్ట్రింగ్స్ దట్ ఆర్ ప్లేస్ బిట్వీన్ 2 different fields. 2 fields మధ్యలో మనం ప్లేస్ చేసే వాటిని
ఇందాక నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో నేమ్ కి అడ్రస్ కి మధ్యలో అనేవి 2 డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ అని అనుకుంటే 2 డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ అనుకుంటే వాటి మధ్యలో ప్లేస్ చేసే వాటిని టు డినోట్ వేర్ వన్ ఎండ్స్ అండ్ ద అదర్ బిగిన్స్. ఎందుకు ప్లేస్ చేస్తున్నాను ఆ డీలిమిటర్ అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు సే దట్ నేమ్ అనేది ఎండ్ అయింది, అడ్రస్ అనేది స్టార్ట్ అయింది అని చెప్పడానికి. ఆ సపరేటర్ మనం దేనికి యూస్ చేసాము, ఐ వాంట్ టు సే వేర్ వన్ ఫీల్డ్ ఎండ్స్ అంటే నేమ్ ఎక్కడ ఎండ్ అయింది అండ్ వేర్ అదర్ బిగిన్స్ అంటే అడ్రస్ ఎక్కడ బిగిన్ అయింది అనేది చెప్పడానికి మనం డీలిమిటర్స్ అనేది వాడతాం. సో డీలిమిటర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ అన్ ఎక్సలెంట్ సోర్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్. ఇప్పుడు డీలిమిటర్స్ వాడినప్పుడు టెస్ట్ కేసెస్ ఎలా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసేసి మిస్సింగ్ డీలిమిటర్. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ కాజెస్ ఎడ్జెసెంట్ ఫీల్డ్స్ టు మర్జ్. ఇప్పుడు నేను నేమ్ అడ్రస్ ని మర్జ్ చేయడానికి నేను ఒక డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి నేమ్ అనే ఒక ఫీల్డ్ ఉంది, అడ్రస్ అనే ఒక ఫీల్డ్ ఉంది. నేను ఈ రెండింటిని డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి నేను ఒక డీలిమిటర్ ఏం వాడానంటే సమ్ హ్యాష్ అనే డీలిమిటర్ వాడాను. సో అది నాకు సపరేటర్. ఓకేనా. ఇప్పుడు మిస్సింగ్ డీలిమిటర్ లో మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ దిస్ సపరేటర్, ఈ హ్యాష్ అనేది నేను ఇవ్వట్లేదు. సో ఈ హ్యాష్ అనేది ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుంది, నేమ్ అడ్రస్ రెండు మర్జ్ అయిపోతాయి, సపరేటర్ ఇవ్వట్లేదు. సో దిస్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ దట్ కాసెస్ ఎడ్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్ టు మర్జ్. ఓకేనా. డీలిమిటర్ ఇవ్వకపోతే నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ రాంగ్ డీలిమిటర్. నేను ఇక్కడ యూస్ చేసింది హ్యాష్ అనే సింబల్ ఇచ్చాను డీలిమిటర్ కింద, కానీ నేను చెక్ చేసేటప్పుడు ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ డాలర్ అంటే ఐఎమ్ గివింగ్ రాంగ్ డీలిమిటర్. ఓకేనా. డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డీలిమిటర్స్ యూజ్ చేస్తాము, కానీ ఐఎమ్ గివింగ్ రాంగ్ డీలిమిటర్ అండ్ చెకింగ్. ఓకేనా. అండ్ అలానే రాంగ్ ప్లేసెస్ లో ఇవ్వటం. సపోజ్ నేమ్ కి అడ్రస్ మధ్యలో ఉండాలి నాకు డీలిమిటర్, నేనేమో నేమ్ మధ్యలోనే ఎక్కడో డీలిమిటర్ అనేది ఇస్తున్నాను. నేమ్ కంప్లీట్ గా ఫినిష్ అవ్వకుండానే, సో ఫర్ సపోజ్ నాకు నేమ్ సమ్ రవి అని ఉంది, సో రవి తర్వాత నాకు డీలిమిటర్ యూస్ చేయాలి. నేనేం చేస్తున్నా అంటే నేమ్ కంప్లీట్ అవ్వకుండానే మధ్యలో ఆర్ఏ తర్వాత సమ్ డీలిమిటర్ అనేది యూస్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా. అంటే వాటన్నిటిని మనం రాంగ్ డీలిమిటర్స్ అని అంటున్నాం. ఓకేనా. different delimiters are used and there are rules that specify which can be used. Mess them up and use them in wrong places. Next, not a delimiter. ఓకేనా. రాంగ్ డీలిమిటర్ అంటే రాంగ్ ప్లేసెస్ లో యూస్ చేయటం. నాట్ ఎ డీలిమిటర్ అంటే ఐఎమ్ గివింగ్ ఎ క్యారెక్టర్ విచ్ ఇస్ నాట్ డీలిమిటర్. ఇందాక చెప్పినట్టు డాలర్ ఇవ్వటం, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యాష్ ఐఎమ్ గివింగ్ డాలర్. There are some characters or strings that are not delimiters but could be put into that position. Okay. Next, too many delimiters. The number of delimiters appearing at a field boundary may be variable. Okay. If the number of delimiters is spread as 1 to n, it pays to try for 0, 1, 2, n minus 1, n and n plus 1, and also an absurd number of delimiters such as 127, 128 and so on. ఇప్పుడు ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసేసి టూ మెనీ డీలిమిటర్స్. అంటే ఫర్ సపోజ్ నాకు 1 to n ఇచ్చారు. ఓకేనా. అంటే 1 to n నెంబర్ ఇచ్చినప్పుడు దెర్ ఈస్ మీనింగ్ ఇన్ ట్రయింగ్ ఫర్ 0. అంటే 1 కి బౌండరీ కండిషన్ లో 1 కి బౌండరీ అంటే 1 కన్నా ముందు ఏముంటుంది 0, 1 తర్వాత ఏముంటుంది 2. అంటే 1 బౌండరీ దగ్గర 0, 1, 2 అంతవరకు మనం చెక్ చేయడంలో మీనింగ్ ఉంది. అలానే n అనేది లాస్ట్ మాక్సిమం వాల్యూ తీసుకుంటే n కి మైనస్ చేస్తే n మైనస్ 1, n కి ఒకటి ప్లస్ చేస్తే n ప్లస్ 1. అంటే దాని బౌండరీకి ఒకటి అప్ టు ఒకటి ఇటు, n మైనస్ 1, n ప్లస్ 1. సో ఇంతవరకు మనం టెస్ట్ చేయడంలో దాంట్లో మీనింగ్ ఉంటుంది, కానీ దెర్ ఈస్ నో మీనింగ్ ఇన్ సీయింగ్ ఫర్ నెంబర్స్. 1 కి n కి మధ్యలో బౌండరీ కండిషన్స్ వరకు మనం చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది, కానీ దెర్ ఈస్ నో మీనింగ్ ఇన్ సీయింగ్ 127, 128, 255 ఇలా 1 to n మధ్యలో ఉన్న నెంబర్స్ ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ లో చూడటం అనేది ఇట్స్ నాట్ అ వ్యాలిడ్ థింగ్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకా ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతాం అంటే పెయిడ్ డీలిమిటర్స్. జనరల్ గా మనం ఇన్పుట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ డీలిమిటర్స్ ఇచ్చామనుకోండి, ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ పారాన్సిస్. ఫర్ సపోజ్ పారాన్సిస్ అనేది మీరు డీలిమిటర్ అనుకుంటే, బ్రాకెట్ అనేది పారాన్సిస్ అనేది జస్ట్ సపరేటర్ కే కదా మనం యూజ్ చేసేది. పారాన్సిస్ అనేది ఒక డీలిమిటర్ అనుకుంటే, సో నేను ఇన్పుట్ ఎలా ఇస్తున్నానంటే, సో ఇలా ఇస్తున్నాను 3 నెంబర్ ఆఫ్ పెయిడ్ డీలిమిటర్స్. ఓకేనా. దీస్ ఆర్ పెయిడ్ డీలిమిటర్. అంటే నేను ఒకటి ఓపెన్ చేశాను అంటే బ్రాకెట్, మళ్ళీ దాన్ని క్లోజ్ చేయాలి. సో ఆ పెయిర్ ఉంటేనే అది వ్యాలిడ్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో నేను ఇప్పుడు ఇలా ఇచ్చాను. సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు 2 మెనీ ఇచ్చినప్పుడు నాకు మోస్ట్లీ దేర్ విల్ బి అ ఛాన్స్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ 1 పేర్. సో ఇక్కడ నేను అసలు ఒక పేర్ మిస్ చేశాను. ఇక్కడ చూడండి,
3 ఓపెన్ అయినాయి, ఒకటి క్లోజ్ అయింది. నేను అసలు ఈ బ్రాకెట్ ని క్లోజ్ చేయలేదు, అంటే దీని పెయిర్ అనేది మనం మిస్ చేసాం. ఓకేనా? సో ఇలా మిస్ చేసినప్పుడు దే విల్ బి అ మ్యాచింగ్ అంబిగ్విటీ అండ్ ఇట్స్ నాట్ క్లియర్ వేర్ ద మిస్సింగ్ పారామీటర్ parenthesis belongs. సో టూ మెనీ పారాన్సిస్ ఇచ్చినప్పుడు, టూ మెనీ పెయిర్ డీలిమిటర్స్ ఇచ్చినప్పుడు there will be an ambiguity to identify where the pair has been missed. దాన్ని మనం పెయిర్ డీలిమిటర్స్ అంటాము. అండ్ నెక్స్ట్ టాలరెంట్ డీలిమిటర్స్. జనరల్ గా డీలిమిటర్స్ మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని కేసెస్ లో some delimiters will be acceptable. The delimiters may be optional or several alternative formats may be acceptable. In communication systems, for suppose communication systems lo మనం ఏదైనా ఒక మెసేజ్ తీసుకుంటే కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్ లో the start of the message is defined as ZC. Start of the message ఇలా డిఫైన్ చేసి ఉంటే కనుక ఈ మెసేజ్ లో మనము ఒక క్యారెక్టర్ ని యాక్సెప్ట్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, జెడ్ బదులు మనం హ్యాష్ ఇవ్వచ్చు. అంటే హ్యాష్ అనేది ఇట్ కెన్ బి ఎనీ క్యారెక్టర్. హ్యాష్ డినోట్స్ ఏ క్యారెక్టర్. ఓకేనా? జెడ్ బదులు ఐ కెన్ గివ్ హ్యాష్, సి బదులు ఐ కెన్ గివ్ హ్యాష్, జెడ్ బదులు ఐ కెన్ గివ్ హ్యాష్, సి బదులు ఐ కెన్ గివ్ హ్యాష్. అంటే జెడ్సి అనే స్ట్రింగ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ లో ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు గివ్ హ్యాష్ యాజ్ వన్ సింబల్, వన్ క్యారెక్టర్, దెన్ ఈ 4 కాంబినేషన్స్ కూడా టాలరేటబుల్ డీలిమిటర్స్. ఈ 4 కూడా నాకు ఎర్రర్స్ అవ్వవు, ఈ 4 కూడా నాకు యాక్సెప్టబుల్ అవుతుంది. ఎందుకని ఒక క్యారెక్టర్ ని మనం హ్యాష్ కింద తీసుకోవచ్చు అని అంటున్నాం కాబట్టి. సో ఇలాంటి కాంబినేషన్స్ ఉన్నప్పుడు, ఇలాంటి కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి డీలిమిటర్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది, వాటిని ట్రేస్ చేయడం అనేది ఇట్ విల్ బి ప్రాబ్లమాటిక్. ఓకే, సో సెకండ్ కేస్ వచ్చేసి మనకి డీలిమిటర్ ఎర్రర్స్ అని చెప్తున్నాం. టెస్ట్ మనం డిజైన్ చేసేటప్పుడు, టెస్ట్ కేస్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ వన్ టాప్ ఇంటర్మీడియట్ ఫీల్డ్ లెవెల్ సింటాక్స్ మనం ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ డీలిమిటర్స్ దగ్గర మనకి ఎలాంటి ఎర్రర్స్ వచ్చే పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి, వాటిని మనం ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి, ఎలా టెస్ట్ కేసెస్ డిజైన్ చేయాలి వాటిని టెస్ట్ చేయడానికి. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి కాంటెక్స్ట్ డిపెండెంట్ సింటాక్స్ ఎర్రర్స్. సో కొన్ని ఎర్రర్స్ మనకి ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద సింటాక్స్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి, కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద సింటాక్స్ మే బి ఇంటర్లీవ్డ్ అండ్ మే బి interrelated and may be related by the field values of other fields. Okay, the first field value would be a code that specifies the syntax of the subsequent fields. సో కొన్ని సార్లు మనం ఇచ్చే కాంపోనెంట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే దే ఆర్ ఇంటర్రిలేటెడ్ అండ్ మే బి రిలేటెడ్ బై ఫీల్డ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ అదర్ ఫీల్డ్స్. ఒక ఫీల్డ్ వాల్యూ అనేది ఇంకొక అదర్ ఫీల్డ్ వాల్యూతో రిలేట్ అయ్యి ఉండే సింటాక్సెస్ మనకు ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సీ ద సింటాక్స్ హియర్. కమాండ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ పైలట్ ఫీల్డ్ సింటాక్స్ ఆప్షన్. ఓకేనా? కమాండ్ అనేదాన్ని మన నోటేషన్ ఎలా డిఫైన్ చేసాము, దీని సింటాక్స్ కమాండ్ ఈక్వల్ టు పైలట్ ఫీల్డ్ సింటాక్స్ ఆప్షన్ అంటున్నాం. ఇక్కడ పైలట్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ కెన్ బి ఎనీ నెంబర్ 1 to 9. పైలట్ ఫీల్డ్ అంటే ఇట్ కెన్ బి ఎనీ కాంబినేషన్ ఫ్రమ్ 1 or 2 or 3 or so on 9 వరకు. అండ్ సింటాక్స్ ఆప్షన్ అంటే ఇట్ కెన్ బి సింటాక్స్ ఆప్షన్, ఇట్ కెన్ బి ఆప్షన్ 1 or ఆప్షన్ 2 or ఆప్షన్ 3 and so on. ఓకేనా? నాకు ఇంకొక స్పెసిఫికేషన్ ఎలా ఇచ్చారు అంటే the specification further states that option must be preceded by 1. ప్రతి ఆప్షన్ ముందు 1 అనేది ఉండాలి అని చెప్పి మనకు ఇంకొక స్పెసిఫికేషన్ ఆల్రెడీ ఇచ్చుంటే, సో మనం అప్పుడు ఈ సింటాక్స్ ని ఇలా రాయటం కన్నా, ఎందుకని ఆప్షన్ ముందు ఖచ్చితంగా ఒక నెంబర్ ఉండాలి అని నాకు ఇంకొక స్పెసిఫికేషన్ చెప్పుంటే కనుక, అప్పుడు ఈ సింటాక్స్ ని నేను ఇలా రాయటం కన్నా ఐ కెన్ రైట్ ద సింటాక్స్ యాజ్ కమాండ్ ఈక్వల్ టు ఆప్షన్ ముందు ఖచ్చితంగా 1 ఒక నెంబర్ ఉండాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఐ కెన్ రైట్ ద సింటాక్స్ యాజ్ కమాండ్ ఈక్వల్ టు 1 ఆప్షన్ 1, 2 ఆప్షన్ 2, 3 ఆప్షన్ 3, 4 ఆప్షన్ 4 సో ఆన్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ పైలట్ ఫీల్డ్ సింటాక్స్ ఫీల్డ్ ఇలా రాసేదానికన్నా, as we are clearly mentioned that ప్రతి స్పెసిఫికేషన్ లో ఆప్షన్ ముందు న్యూమరికల్ ఉండాలి అని చెప్తే గనక, సో మనం ఆ సింటాక్స్ ని ఇట్ కెన్ బి రిటర్న్ ఇన్ దిస్ వే. సో ఇలాంటి వాటిని యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫీల్డ్స్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్. Context of syntax, related field values that are related to another fields. Okay na? This is context dependent syntax errors. Okay, and next one is state dependency errors. So state dependency errors ante the string or field values that may be acceptable at one instant may not be acceptable at the next because validity depends on the transaction of the state system state.
సో ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు మనకి ఇన్పుట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ అనేది ఒక ఇన్స్టెంట్ లో అది యాక్సెప్టబుల్ అవుతుంది, కానీ ఇంకొక ఇన్స్టెంట్ లో అది యాక్సెప్టబుల్ అవ్వదు సేమ్ స్ట్రింగ్ ఇచ్చినా కానీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఒక పాస్వర్డ్స్, మీరు ఏదైనా ఒక సైట్ ఓపెన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనకు ఆన్లైన్ గవర్నమెంట్ ఏదైనా ఓటీపీస్ వచ్చినప్పుడు, ఈవెన్ దో మీరు వ్యాలిడ్ ఓటీపీ ఇచ్చినా కానీ ఆ ఓటీపీకి మనకు టైం లిమిట్ ఉంటుంది కదా, 3 minutes లోపల మీరు ఓటీపీ ఎంటర్ చేయాలి అని చెప్పి. సో విత్ ఇన్ 3 minutes లోపల మీరు ఆ ఓటీపీ ఎంటర్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి యాక్సెప్టబుల్. అదే 3 minutes తర్వాత మీరు అదే ఓటీపీ ఎంటర్ చేసిన, ఈవెన్ దో వ్యాలిడ్ ఓటీపీ ఎంటర్ చేసినా కానీ ఆ ట్రాన్సాక్షన్ లిమిట్ దాటిపోతుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ బి నాట్ యాక్సెప్టబుల్. సో వాటిని మనం స్టేట్ డిపెండెన్సీ ఎర్రర్స్ అని అంటాం. అంటే ద స్ట్రింగ్ ఆర్ ఫీల్డ్ వాల్యూ, మీరు ఇచ్చే ఓటీపీ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దట్ మే బి యాక్సెప్టబుల్ అట్ వన్ ఇన్స్టెంట్, ఒక ఇన్స్టెంట్ లో దట్ విల్ బి యాక్సెప్టబుల్ అండ్ మే నాట్ బి యాక్సెప్టబుల్ అట్ ద నెక్స్ట్ intent, because validity depends on the transaction or the system's state. ఓకేనా, సిస్టమ్ స్టేట్ ని బట్టి వ్యాలిడిటీ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది, ఏ వ్యాలిడ్ కమాండ్ అట్ దట్ పాయింట్ షుడ్ బి రిజెక్టెడ్ ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ కరెక్ట్. కొన్నిసార్లు ఈవెన్ దో మనం వ్యాలిడ్ కమాండ్ ఇచ్చినా కానీ ఇట్ విల్ బి రిజెక్టెడ్, ఎందుకంటే సిస్టమ్ దాని స్టేట్ మార్చుకుంది. సో నాకు ఇచ్చిన టైం లిమిట్ అయిపోయింది ఓటీపీ ఎంటర్ చేయడానికి, నేను తర్వాత ఎంటర్ చేసినా కానీ సిస్టమ్ స్టేట్ ఆల్రెడీ మారిపోయింది కాబట్టి ఇట్ విల్ నాట్ బి అ వ్యాలిడ్ థింగ్. సో అలాంటి వాటిని యూల్స్ కాల్ ఇట్ ఆ స్టేట్ డిపెండెన్సీ ఎర్రర్స్ అని అంటాం. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ టెస్ట్ కేస్ డిజైన్ లో ఫస్ట్ వన్ టాప్, ఇంటర్మీడియట్, ఫీల్డ్ లెవెల్ సింటాక్స్ ఎర్రర్స్. నెక్స్ట్ డిలిమిటెడ్ ఎర్రర్స్, కాంటెక్స్ట్ డిపెండెన్స్, స్టేట్ డిపెండెన్సీ ఎర్రర్స్ అని. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సోర్సెస్ ఆఫ్ సింటాక్స్. నాకు సింటాక్సెస్ కి సోర్సెస్ ఏంటి, వే డు ఐ గెట్ ద సోర్సెస్ ఫ్రమ్, నాకు ఇన్పుట్ స్టాండర్డ్ ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది, నా సోర్స్ అనేది ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది సోర్సెస్ ఆఫ్ సింటాక్స్ టాపిక్ లో. సో ఐ గెట్ ద సోర్సెస్ ఫ్రమ్ మాన్యువల్స్ యాజ్ సోర్సెస్. నాకు ఇప్పుడు ఏ కొత్త సాఫ్ట్వేర్ నేను చూస్తున్నా కానీ, ఏ కొత్త డివైస్ నేను ఓపెన్ చేసినా కానీ ఆ డివైస్ నాకు ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలియనప్పుడు దానికి సంబంధించిన మాన్యువల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మాన్యువల్ కనుక నేను స్టడీ చేస్తే ఐ గెట్ అ క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ హౌ ఐ కెన్ యూస్ ద డివైస్. ఇప్పుడు ఫోన్లో నాకు ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో తెలియదు క్లియర్గా, న్యూగా పర్చేస్ చేసినప్పుడు నేను దానికి ఇచ్చిన మాన్యువల్ అంతా చెక్ చేస్తే కనుక ఐ విల్ అండర్స్టాండ్ మై ఫోన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఆల్ దీస్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్. అలానే సో మీకు సింటాక్స్ గురించి తెలియాలి అంటే కనుక సోర్స్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసేసి మాన్యువల్స్ యాజ్ సోర్సెస్. Manuals such as instruction manuals, reference manuals, and operator manuals are the obvious places to start with command language. If there isn't a format syntax document, and you can't get designers to do the job for you. నాకు ఫార్మల్ సింటాక్స్ డాక్యుమెంట్ లేదు అంటే ఆ లాంగ్వేజ్ ఏంటో తెలీదు, ఆ లాంగ్వేజ్ ఏ సింటాక్స్ ఫాలో అవుతుందో నాకు ఐడియా లేదు. సో అలాంటప్పుడు ఐ కాంట్ గో ఫర్ డిజైనర్స్ టు డూ మై జాబ్, ఐ కాంట్ ఆస్క్ ద డిజైనర్స్ వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్. సో అప్పుడు నేనేం చేయాలంటే ఐ గో ఫర్ మాన్యువల్స్, దానికి సంబంధించిన ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్స్ కానీ, రిఫరెన్స్ మాన్యువల్స్ కానీ, ఆపరేటర్ మాన్యువల్స్ కానీ ఇవి చెక్ చేస్తే ఐ గెట్ ఎ క్లియర్ ఐడియా ఆఫ్ వాట్ ద సింటాక్స్ ఈస్ ఫాలోడ్ దేర్. ఓకేనా, అలానే హెల్ప్ స్క్రీన్స్. సో మనకి ప్రీవియస్ డేస్ లో అయితే మాన్యువల్స్ కింద ఉండేవి. సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ డేస్ లో మనకి మాన్యువల్స్ ఏం లేవు, మనకి ఎప్పుడు హెల్ప్ స్క్రీన్స్ కానీ, హెల్ప్ బటన్, హెల్ప్ స్క్రీన్ కానీ ఇంటరాక్టివ్ మోడ్ లో మనకి ఎప్పుడు హెల్ప్ స్క్రీన్స్ అనేది మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డెలివర్ చేస్తుంది. సో పుట్టింగ్ యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సచ్ as కమాండ్ సింటాక్స్ ఇంటూ హెల్ప్ సిస్టమ్స్ అండ్ ఆన్లైన్ ట్యూటోరియల్ ఈస్ బికమింగ్ మోర్ కామన్ ప్లేస్. ఓకేనా, మనం ఎప్పుడైతే బాట్స్ అనేది వస్తుందో మనకి ఏ డౌట్ వచ్చినా కానీ వెంటనే మనం ఆన్లైన్ లో టైప్ చేసిన, హెల్ప్ బటన్ లో టైప్ చేసిన వెంటనే నాకు రిప్లై అనేది వచ్చేస్తుంది. సో అవన్నీ హెల్ప్ స్క్రీన్స్ కింద వస్తాయి. సో సింటాక్సెస్ కి సోర్స్ ఇంకోటి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే హెల్ప్ స్క్రీన్ చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ప్రీవియస్ గా అంటే ఆ పీసీని ఎలా ఇన్స్టాల్, ఫర్ సపోజ్ మీరు ఒక న్యూ పీసీ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఆ పీసీ సాఫ్ట్వేర్ కి సంబంధించిన ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్ అంతా ఇచ్చేవాళ్ళు, కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, దే ఆర్ జస్ట్ గివింగ్ హెల్ప్ ఆప్షన్ ఇస్తున్నారు. సో అంటే అంత లార్జ్ డాక్యుమెంటేషన్ కన్నా నాకు ఎప్పుడు కూడా ఇంటరాక్టివ్ ఆన్లైన్ హెల్ప్ అనేది మనకి దొరుకుతుంది. సో సింటాక్సెస్ కి సోర్స్ ఇంకోటి మనం హెల్ప్ స్క్రీన్స్ అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ డేటా డిక్షనరీ అండ్ అదర్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్స్. డేటా డిక్షనరీ అంటే అగైన్ మాన్యువల్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ డేటాకి సంబంధించిన డిక్షనరీ పార్ట్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ.
So data dictionary and other design documents kuda, they can be a sources of syntax for me. Okay, for internal hidden languages, for most likely source of syntax is data dictionary and other design documents. Next ఇంకొక source of syntax ఏమొచ్చంటే ప్రోగ్రామర్స్ ఇంటర్వ్యూ. ఫర్ సపోజ్ ఎవరైతే ప్రోగ్రామర్ ఉన్నారో దాన్ని కనుక మనం ఇంటర్వ్యూ చేస్తే I can get the syntax from that programmer. The second most expensive way to get user and operator command syntax is to drag the information out of the implementing programmer's head by interview. ఎవరైతే డిజైన్ చేశారో ప్రోగ్రామ్ ని ఆ ప్రోగ్రామర్ ని ఇంటర్వ్యూ చేసి I can understand the syntax. That is one way. Next one, last one వచ్చేసి experimental way. The most expensive possible way to get the syntax is by experimenting with the running program. అసలు నాకు సింటాక్స్ తెలియనప్పుడు నేను ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ కింద ఈ సోర్సెస్ ఏమి యూజ్ చేయనప్పుడు ఐ విల్ గో ఫర్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్. నేను ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా ఐ విల్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ద సింటాక్స్ బై మై ఓన్. ఓకే, నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి నేను ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ చేసుకుని ఐ విల్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ద సింటాక్స్. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ సింటాక్స్ చెప్పొచ్చు. నాకు సింటాక్స్ ఎక్కడి నుంచి తెలుస్తుందంటే ఐ కెన్ నో ఇట్ ఫ్రమ్ మాన్యువల్స్, ఐ కెన్ నో ఇట్ ఫ్రమ్ హెల్ప్ స్క్రీన్స్, I can know it from data dictionary or other documents. I can interview the programmer and I can know the syntax part. Leda, I can do some trial and error and I can find it by own by doing experimental thing. Okay, and next one వచ్చేసి టెస్ట్ డిజైన్ లో టెస్ట్ కేస్ డిజైన్ లో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి అంబిగ్విటీస్ అండ్ కాంట్రడిక్షన్స్. సో అంబిగ్విటీస్ అండ్ కాంట్రడిక్షన్ అంటే అంబిగ్విటీ అంటే మనం ఏం చెప్తాము, ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ అపియర్స్ ఇఫ్ సంథింగ్ దట్ అపియర్స్ ఆన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ ద డెఫినేషన్ బట్ దర్ ఇస్ నో డెఫినేషన్ విత్ ద టర్మ్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఇప్పుడు మీరు ఒక సింటాక్స్ రాసేటప్పుడు ఇక్కడ సింటాక్స్ రాసేటప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ద డెఫినేషన్ లో ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ సంథింగ్, కానీ దానికి సంబంధించిన ఇప్పుడు పైలట్ ఫీల్డ్ అని అన్నాను, ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో పైలట్ ఫీల్డ్ అని డిఫైన్ చేశాను, కానీ దాని డెఫినేషన్ అనేది నేను ఎక్కడ చెప్పలేదు. ఇక్కడ పైలట్ ఫీల్డ్ అని అంటే 1 2 3 4 ఎలిమెంట్స్ అని నేను డిఫైన్ చేయలేదు. ఓకేనా, కానీ నేను ఇక్కడ సింటాక్స్ రాసేటప్పుడు మాత్రం పైలట్ ఫీల్డ్ అని చెప్తున్నాను, దాని డెఫినేషన్ మాత్రం ఎక్కడ డిఫైన్ చేయలేదు. అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ambiguity. That is something that appears on the right hand side of the definition but there is no definition with that term on the left hand side. You call it as an ambiguity. So alane contradictions ante contradictions occur when there are two or more definitions for the same item. So indaka nenu pilot element ante 1 2 3 4 9 అని రాసాను, మళ్ళీ సేమ్ పైలట్ ఎలిమెంట్ అని రాసి ABCD అని రాస్తున్నాను. అంటే పైలట్ ఎలిమెంట్ అనే దానికి 2 డెఫినేషన్స్ నేను డిఫైన్ చేస్తున్నాను, ఒకటి న్యూమరికల్స్ లో చెప్తున్నాను, ఇంకొకటి వచ్చేసి క్యారెక్టర్స్ లో చెప్తున్నాను. అంటే దట్ ఈస్ అ కాంట్రడిక్షన్ పార్ట్. సో అంబిగ్విటీ అంటే మనం డిఫైన్ చేయకుండా ఉండటము, కాంట్రడిక్షన్ అంటే ఓవర్ గా డిఫైన్ చేయడం, అంటే 2 or more డెఫినేషన్స్ ని డిఫైన్ చేయడం. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయడానికి ఇన్ ఆర్డర్ టు సాల్వ్ దిస్ అంబిగ్విటీస్ ఆర్ కాంట్రడిక్షన్స్, ఓకేనా, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ లాంగ్వేజ్ వాలిడేషన్ ప్రాబ్లమ్. అంబిగ్విటీస్ ని కాంట్రడిక్షన్స్ ని మనం లాంగ్వేజ్ వాలిడేషన్ ప్రాబ్లమ్ అంటాము. సో ఆ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే యూ డినోట్ ఇట్ ఇన్ BNF ఫామ్ ఫస్ట్. ముందు మనం బ్యాంకర్స్ నార్ ఫామ్ లో డినోట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసేసి వాట్ డూ గుడ్ గైస్ డూ, డేంజర్స్ ఆఫ్ సింటాక్స్ టెస్టింగ్. డేంజర్స్ ఆఫ్ సింటాక్స్ టెస్టింగ్ దాన్నే మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో వాట్ డూ గుడ్ గైస్ డూ అంటున్నాం. జనరల్ గా ఈవెన్ దో యు ఆర్ హ్యావింగ్ గుడ్ గైస్, గుడ్ ప్రోగ్రామర్స్, వాళ్ళు మాక్సిమం ఎక్కడెక్కడ తప్పులు చేయొచ్చు, ఎక్కడెక్కడ ఎర్రర్స్ చేయొచ్చు. సో ఎక్కడ అంటే కనుక ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు ఫర్గెట్ ద నార్మల్ కేసెస్. ఓకేనా, అంటే మనం టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు మెయిన్ గా ఏం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తా అంటే యూ విల్ ట్రై టు గివ్ ద బ్యాడ్ ఇన్పుట్ and try to test whether the system is failing or not. Ala kaakanda you should also concentrate on giving good inputs. Ante positive testing cheyadam kuda, normal cases ni test cheyadam kuda nanu alwat chesukovali. Ante nen for suppose ippudu 1 to 10 natural numbers print avvali ane program test chestunna anukondi, 1 to 10 అంటే 1 నుంచి 10 రేంజ్ లో ఉన్న నెంబర్ ఏదైతే ఉందో అదంతా నాకు గుడ్ ఇన్పుట్ అవుతుంది. అంటే నేను 5 ఇచ్చి లేదా
విత్ ఇన్ ద రేంజ్ వాల్యూ ఇస్తే కనుక ఐ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ గుడ్ ఇన్పుట్. సో మనం టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు బ్యాడ్ ఇన్పుట్ ఇవ్వటమే కాదు, పాజిటివ్ టెస్టింగ్ అంటే గుడ్ ఇన్పుట్ కూడా ఇచ్చి మనం టెస్ట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకేనా, దాన్ని దట్ ఈస్ వాట్ వీ సే. ఇట్స్ ఈజీ టు ఫర్గెట్ నార్మల్ కేసెస్, బట్ యూ షుడ్ ఆల్సో రిమెంబర్ దట్ నార్మల్ కేసెస్, గివ్ ద గుడ్ ఇన్పుట్ అండ్ టెస్ట్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే, నెక్స్ట్ డోంట్ ఇగ్నోర్ స్ట్రక్చర్. నాకు ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చి టెస్ట్ చేసిమన్నప్పుడు నేను ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ అయినా రాయొచ్చు వితౌట్ నోయింగ్ ద కోడింగ్ పార్ట్. లోపల కోడ్ ఎలా రాశారు అనేది నాకు తెలియకపోయినా కానీ నేను ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ బట్టి, ఫంక్షనాలిటీని బట్టి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ అయినా డిజైన్ చేయొచ్చు. ఫర్ సపోజ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 numbers ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చాను నేను మీకు లోపల కోడింగ్ నేను ఎలా రాశానని ఐడియా లేదు, కానీ దాని ఫంక్షన్ ఏం చెప్తున్నాను, ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 numbers అంటున్నాను కాబట్టి మీరు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ అయినా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు 2 numbers ఇన్పుట్ ఇస్తూ. ఓకేనా, కానీ మనం డిజైన్ చేసేటప్పుడు, టెస్ట్ కేసెస్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు స్ట్రక్చర్ మాత్రం మనం మర్చిపోకూడదు. ఓకేనా, స్ట్రక్చర్ తెలియకుండా మాత్రం మనం టెస్ట్ కేసెస్ డిజైన్ చేయలేము, కానీ కోడ్ తెలియకుండా మాత్రం మనం టెస్ట్ కేసెస్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, థర్డ్ వన్ వచ్చేసేసి డోంట్ గో ఓవర్ హెడ్ విత్ కాంబినేషన్స్. ఓకేనా, టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు డోంట్ గో ఫర్ టూ హెవీ ఆర్ టూ ఎక్స్పెన్సివ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకేనా, ఫర్ సపోజ్ 1 to 10 టెస్ట్ చేయమన్నప్పుడు 1 to 100 numbers ఏదైనా ఇచ్చి మేము ప్రింట్ అవుతుందా లేదా టెస్ట్ చేయమన్నప్పుడు డోంట్ గో ఫర్ టూ మెనీ కాంబినేషన్స్. 1 ఇచ్చారు ప్రింట్ అవుతుంది, 2 ఇచ్చారు ప్రింట్ అవుతుంది, ఇట్స్ ఓకే. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ఇలా ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ ఇచ్చి మనం టెస్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు. దాన్ని మనం డోంట్ గో ఓవర్ బ్రాడ్ విత్ మెనీ కాంబినేషన్స్ అని అంటాం. ఇట్స్ జస్ట్ ఇనఫ్ టు గివ్ ఇనఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ అండ్ టెస్ట్. అంతేగాని ఒకటే ప్రోగ్రామ్ ని మనం టెస్ట్ చేయడానికి టూ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు. అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసేసి డోంట్ ఫర్గెట్ ద పెస్టిసైడ్ పారాడాక్స్. సో పెస్టిసైడ్ పారాడాక్స్ మనం స్టార్టింగ్ లో చెప్పాము. సో పెస్టిసైడ్ పారాడాక్స్ అంటే ఏం చెప్పాం, మీరు ఒక పొలంలో మనం ఒక పెస్టిసైడ్ జల్లితే, ఒక పొలంలో ఇఫ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ సమ్ వామ్స్, ఏవైనా పురుగులు పట్టుంటే వాటిని మనం జనరల్ గా చంపడానికి యూ విల్ బి స్ప్రేయింగ్ సమ్ పెస్టిసైడ్. సో ఈవెన్ మీరు ఫస్ట్ టైం పెస్టిసైడ్ జల్లినప్పుడు 100% ఉన్న పురుగుల్లో 99% చచ్చిపోతాయి. ఓకేనా, అంటే ద pesticide which you have sprayed is work to the maximum level. కానీ 1% ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ ఇంకా అలానే ఉండిపోతాయి. అంటే ఆ 1% ఏంటి అంటే కనుక దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద రెసిస్టెంట్, దే ఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ ఇమ్యూనిటీ, లేదా దే ఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ రెసిస్టెన్స్ టు సస్టైన్ ఫ్రమ్ దట్ పెస్టిసైడ్ విచ్ యూ హ్యావ్ స్ప్రేడ్. మీరు ఏదైతే మందు జల్లారో అక్కడ నుంచి కూడా అవి వాటికి కూడా అవి చావకుండా వాటిని అవి అలా బ్రతికే క్యాపబిలిటీ ఉన్న ఇన్సెక్ట్స్. ఓకేనా, అలానే మనం టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఎంత టెస్టింగ్ చేసినా కానీ ఐ ట్రై టు ఐడెంటిఫై మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్, కానీ ఎక్కడో ఏదో ఒక మూల 1% ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఉంటాయి విచ్ వీ కాంట్ ఐడెంటిఫై ద నార్మల్ టెస్ట్ కేసెస్. ఓకేనా, సో దాన్ని మనం పెస్టిసైడ్ పారాడాక్స్ అంటాం, ఆ 1% ఉండిపోవటాన్ని. నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ మీరు సేమ్ పొలంలో మళ్ళీ సేమ్ అదే మెడిసిన్ జరిగినప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ 1% ఎలైవ్గా ఉన్నాయి, మీరు నెక్స్ట్ ఇయర్ అదే పొలంలో అదే స్ప్రే జరిగినప్పుడు 5% వరకు ఎలైవ్గానే ఉంటాయి. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ 1% సస్టైన్ అయినాయి, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి 5%, ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి 10%. అంటే మనం ఒకటే మందు వాడుతూ ఉంటే కనుక వాటికి దే విల్ బి యూస్ టు దట్ మెడిసిన్ అండ్ దే విల్ బి హ్యావింగ్ ద క్యాపబిలిటీ టు సస్టైన్. సో అందుకని ఏం చేస్తారు, జనరల్ గా ఒక 2 years ఒక మెడిసిన్ వాడినప్పుడు అది పనిచేయట్లేదు అన్నప్పుడు మళ్ళీ థర్డ్ ఇయర్ ఏం చేస్తారంటే ఇంకొక మారుస్తారు, ఇంకో కాంబినేషన్ మారుస్తారు, ఇంకో బ్రాండ్ మారుస్తారు, ఇంకో కాంబినేషన్ మారుస్తారు. అప్పుడు మళ్ళీ ఆ న్యూ డ్రగ్ కి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ పోతా ఉంటాయి. సో అలా సస్టైన్ ఆ ప్రిన్సిపల్ ని యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ పెస్టిసైడ్ పారాడాక్స్ అని అంటాం. సేమ్ విల్ బి అప్లైడ్ ఫర్ అవర్ టెస్టింగ్ పార్ట్. మనం టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు మాక్సిమం ఐడెంటిఫై చేసినా కానీ దేర్ విల్ బి సంథింగ్ ఇన్ ద కార్నర్ విచ్ విల్ నాట్ బి ఐడెంటిఫైడ్. మనం నెక్స్ట్ టైం సేమ్ అదే టెస్ట్ కేసెస్ అప్లై చేసినప్పుడు మనకి రేషియో అనేది ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. బగ్ రేషియో అనేది, ఐడెంటిఫై చేయని రేషియో అనేది ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది సేమ్ అదే టెస్ట్ కేసెస్ డిజైన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో అందుకని మనం ఏం చేస్తూ ఉండాలంటే ప్రతిసారి యూ షుడ్ చేంజ్ యువర్ టెస్ట్ స్ట్రాటజీ. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పార్ట్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్. ఈ రోజు క్లాస్ లో మనం చూసింది టెస్ట్ కేస్ జనరేషన్ లో వి సా ఆల్ దీస్ టాపిక్స్. ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ కంప్లీట్ ది సింటాక్స్ టెస్టింగ్. అండ్ 4th యూనిట్ లో